Hello students, today we are going to see a new chapter which is PHP functions and array. So learning objectives. So in this chapter we are going to understand the importance of functions concepts in PHP. So PHP is a programming language, so in that function is an important part. Okay, so we are going to learn that functions, how to create a function and how to call the function, so everything can be seen in this chapter. To know the types of function concepts in PHP, to know the basics of array concepts. Okay, so what is array? Array is a sequence of memory variables. Okay, sequence of memory, and you can store multiple values in a single variable using array. To know the types of array concepts in PHP, so in this chapter we are going to see this ideas. Okay, so it's a very small chapter, so concentrate so that you can finish this whole chapter in this episode itself. Functions in PHP server-side scripting. In PHP server-side scripting language, functions or array concepts are very important to solve many complex problems in real world. PHP has over 700 functions built in to perform different tasks. Built-in functions are functions that exist in HTML installation package itself. Okay, so function is the most in most of the programming language, a block of segment in a program that performs a specific operation, task like insert, execute, delete, calculate, etc. So this segment is also known as function. A function is a type of subroutine or procedure in a program. A function will be executed by a call to the function, and the function will return any data type values, or even it will return null values. Okay, so null values means it will not return anything. Okay, to the called position or called function in the part of respective program. So the function can be divided into three types of as follows: user defined function, predefined function, or system or built-in functions, and parameterized function. So there are three different types of functions. First is user defined. User defined na அந்த ப்ரோக்ராம் PHP ப்ரோக்ராம் எழுதுகிறவங்களே அவங்களே ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் அவங்க தேவைக்கேற்ற மாதிரி. ஸோ அது வந்து யூசர் டிஃபைன்டு ஃபங்க்ஷன். ப்ரீ டிஃபைன்டு ஃபங்க்ஷன்னா ஏற்கனவே அந்த PHP ப்ரோக்ராம் பண்ணவங்களே, PHP சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணவங்களே என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷன்ஸ் காமனாக யூஸ் பண்ணுற சில ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் க்ரியேட் பண்ணி அதை இன்ஸ்டாலேஷன்லேயே வச்சுருவாங்க. அதை நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணணுன்னு அவசியம் இல்லை, அதை நீங்கள் அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கிட்டால் போதும். அடுத்தது பேராமீட்டரைஸ்டு ஃபங்க்ஷன். பேராமீட்டரைஸ்டு ஃபங்க்ஷன்னா அந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும்போது சில வேல்யூஸ் கொடுக்கணும். அந்த வேல்யூஸை யூஸ் பண்ணி அந்த ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு நமக்கு வந்து ரிசல்ட் தரும், அவுட்புட் தரும். ஏதாவது ஒரு வேல்யூ வந்து ரிட்டர்ன் தரும், நம்மகிட்ட அவுட்புட்டாக நமக்கு தரும். அதான் வந்து பேராமீட்டரைஸ்டு ஃபங்க்ஷன். ஸோ யூசர் டிஃபைன்ட் ஃபங்க்ஷன் இன் PHP gives a privilege to user to write own specific operation inside of a existing program module. Two important steps the programmer has to create for user defined functions are function declaration. ஸோ ஒரு ஃபங்க்ஷனை க்ரியேட் பண்ணணுன்னா ஃபஸ்ட்டு அதை வந்து டிக்ளேர் பண்ணணும். அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் அப்படின்ற அந்த கீவேர்டு கொடுக்கணும். ஸோ கீழே வந்து நமக்கு சின்டாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபங்க்ஷன் அப்படின்றது கீவேர்ட், ஸ்பேஸும் கொடுத்துட்டு நீங்கள் எந்த ஒரு ஃபங்க்ஷன் நேமும் கொடுத்துக்கலாம். ஃபங்க்ஷன் நேம் கொடுத்துட்டு ஒரு ஓப்பன் ப்ராக்கெட் அப்புறம் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் அது கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணிட்டீங்க. அதுக்குள்ளே நீங்கள் என்ன கோட்ஸ் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அப்புறம் ரெண்டாவது விஷயம் என்னென்னா,
ஃபங்க்ஷன் காலிங். ஸோ நீங்கள் க்ரியேட் பண்ண ஃபங்க்ஷனை எங்கே உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணணுன்னு தோணுதோ அங்கே நீங்கள் கால் பண்ணணும். கால் பண்ணுறது மீன்ஸ் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுன்னு அர்த்தம். ஸோ த ஃபங்க்ஷன் டிக்ளரேஷன் பார்ட் will be executed by calling the function. The programmer has to create function calling part inside the respective program. ஸோ உங்களுக்கு எந்த இடத்துல அந்த ப்ரோக்ராம் ஃபங்க்ஷன் அந்த ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த இடத்துல யூ ஹாவ் டு கால் இட். ஸோ அது கால் பண்ணுறதுக்கான சின்டாக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் பை யூஸிங் த ஃபங்க்ஷன் நேம். ஸோ நமக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபங்க்ஷன் இன்சர்ட் மெசேஜ், ஃபங்க்ஷன்றது கீவேர்ட், இன்சர்ட் எம்எஸ்ஜி அப்படின்றது ஃபங்க்ஷன் நேமு. ஸோ அதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்டூடெண்ட் டீட்டெயில்ஸ் இன்சர்ட்டட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி அப்படின்றது நமக்கு பிரிண்ட் ஆகணும். எக்கோ அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா அது ஒரு அது ஏற்கனவே க்ரியேட் பண்ண ஃபங்க்ஷன் தான். அதுவும் அந்த 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 எக்கோ அப்படின்னு கொடுத்துட்டு டபுள் கோட்ஸ்குள்ளே என்ன கொடுத்தாலும் அது அப்படியே நமக்கு ப்ரௌசரில் டிஸ்பிளே ஆகும். ஸோ இப்போ அதை அடுத்தது வந்து கால் பண்ணுறோம். பார்த்தீங்கன்னா இன்சர்ட் மெசேஜ் அப்படின்னு இருக்குது. இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை பார்த்தோன்னே ப்ரௌசர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த பேரில் எங்கேயாவது ஃபங்க்ஷன் இருக்கான்னு தேடி அந்த இடத்துக்கு போய் அதுக்குள்ளே இருக்கிறத எக்ஸிக்யூட் பண்ணும். ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா parameterized function. So in the parameterized function requires information can be shared between the function declaration and function calling part inside the program. The parameter is also called argument. It is like a variable. So the argument are mentioned after the function name inside the parenthesis. There is no limit of sending arguments, just separate them using comma. ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனை பேராமீட்டரைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்குள்ளே ஏதாவது ஒரு வேல்யூ வந்து கொடுக்கணும். நீங்கள் வேரியபிளாக கொடுக்கலாம், இல்லை வேல்யூவாக கொடுக்கலாம், எப்படி வேணாலும் கொடுக்கலாம். நிறைய வேரியபிள்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கமாஸ் யூஸ் பண்ணி செப்பரேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதில் பேராமீட்டர்ஸ், ஆர்குமெண்ட்ஸ், வேரியபிள்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒன்று தான். ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் ஸ்கூல் நேம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா $s நேம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த $s நேம் தான் வந்து பேராமீட்டர் ஆர் ஆர்குமெண்ட் ஆர் ஈவன் இட் கேன் பி கால்ட் அஸ் அ வேரியபிள். ஸோ எக்கோ அங்கே கொடுக்குற வேரியபிள்லேருந்து வர வேல்யூ இன் தமிழ்நாடு. ஸோ அங்கேருந்து வர்ற வேல்யூவை அது கூட ஒரு 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 ஸ்ட்ரிங்கை ஒரு வார்த்தையை ஆட் பண்ணி நமக்கு வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுது. அதான் வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனோட வேலை. ஸோ இப்போ வந்து கால் பண்ணுறாங்க, நிறைய தடவை கால் பண்ணுறாங்க. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா 5 தடவை கால் பண்ணியிருக்காங்க. ஸ்கூல் நேம் கவர்மெண்ட் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் மதுரை அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த வார்த்தையை இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை பார்த்தோன்னா ப்ரௌசர் என்ன பண்ணோம், இந்த கவர்மெண்ட் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் மதுரை அப்படின்ற இந்த வேல்யூவை கொண்டு போயிட்டு இந்த ஃபங்க்ஷன் எங்கே கால் பண்ணியிருக்காங்களோ அங்கே கொண்டு போய் சேர்த்துரும். ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணோம், இந்த வேல்யூ எடுத்துக்கிட்டு அது கூட இன் தமிழ்நாடு அப்படின்றத ஆட் பண்ணி டிஸ்பிளே பண்ணோம். ஸோ இதான் வந்து பேராமீட்டரைஸ்டு ஃபங்க்ஷன். பேராமீட்டரைஸ்டு ஃபங்க்ஷன்னா கால் பண்ணுற இடத்துலேருந்து ஃபங்க்ஷனுக்கு ஏதாவது ஒரு டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். ஸோ அதான் வந்து பேராமீட்டரைஸ்டு ஃபங்க்ஷன். ஸோ இதில் வந்து இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் இருக்குது. ஒரு போன எக்ஸாம்பிளில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு வேரியபிள் தான் வந்து பாஸ் பண்ணோம், இல்லை ஒரே ஒரு வேல்யூ தான் பாஸ் பண்ணோம். இப்போது இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 வேரியபிள் பாஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஸ்கூல் நேம் அப்படின்றதையும் பாஸ் பண்ணுறாங்க, ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த ஸ்கூல் அதையும் வந்து பாஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதை எப்படி பாஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கலாம். இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கமா செப்பரேட் பண்ணி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள். கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஆஃப் மதுரை கமா 200 அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்படி கால் பண்ணும்போது 2 வேல்யூஸும் அங்கே போகும். அங்கே அதுக்கேற்ற மாதிரி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எழுதியிருப்பாங்க, அதை வச்சு நமக்கு அவுட்புட் கிடைக்கும். ஸோ அடுத்த ஒரு ஃபங்க்ஷன் பாருங்கள். இந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணோம்னா நம்மக்கிட்ட இருந்து வாங்கின வேல்யூவை யூஸ் பண்ணி கால்குலேஷன் பண்ணி அதோடய அவுட்புட்டை நமக்கு வந்து ரிட்டர்ன் தரும். அதான் வந்து இந்த எக்ஸாம்பிள் 3யோட கான்செப்ட்.
ஃபங்க்ஷன் சம்ன்றது தான் ஃபங்க்ஷன் நேமு. அதில் 2 வேல்யூஸ் நம்ம வந்து கண்டிப்பாக கொடுத்தே ஆகணும், எக்ஸ் ஒய். டாலர் அப்படின்னு கொடுக்கணும். பிஹெச்பியில் ஒரு வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக அதுக்கு முன்னாடி டாலர் சிம்பிள் கொடுக்கணும். ஸோ $z இஸ் ஈக்குவல் டு $x ப்ளஸ் $y ரிட்டன் $z. ஸோ இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்க டேட்டாவை ஆட் பண்ணி அதை இசட்ன்ற வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணோம். அந்த இசட்ன்ற வேரியபிளில் இருக்க அவுட்புட்டை நமக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஃபங்க்ஷனை எழுதியிருக்காங்க. இந்த ஃபங்க்ஷனோட நேம் வந்து sum. ஸோ இப்போ அதை வந்து கால் பண்ணுறாங்க, 3 தடவை கால் பண்ணுறாங்க. sum 5, 10, sum 7, 13, sum 2, 4. ஸோ இதை ஆட் பண்ணால் என்ன ரிசல்ட் வருமோ அந்த ரிசல்ட் தான் நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகும். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்தது அரே கான்செப்ட்ஸ். ஸோ அரே இஸ் a concept that stores more than one value in same data type in single array variable. There are 3 different types of array concepts in PHP. ஸோ ஒரு அரே அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா ஒரே மாதிரியான ஒரே டேட்டா டைப் வேரியபிள், ஒரே டேட்டா டைப் ஆன டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸை நீங்கள் வந்து ஒரே வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணுறது தான் வந்து அரே. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 4 நம்பர் அதை ஒரே அரே வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணலாம். இல்லை ஒரு 4 பேரோட பேர் அதையும் வந்து ஒரே அரே வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணலாம். ஸோ இது இந்த மாதிரி ஒரே டேட்டா டைப்பாக இருக்கக்கூடிய டேட்டாவை ஒரே வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் அரே யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம எப்படி அதில் வந்து 3 டைப்ஸ் இருக்குது. ஒன்று வந்து இண்டெக்ஸ்டு அரே, ரெண்டாவது அசோசியேட்டிவ் அரே, மூணாவது வந்து மல்டி டைமென்ஷனல் அரே. ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்ட் வந்து இண்டெக்ஸ் அரே. இண்டெக்ஸ் அரேன்றது பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு வேல்யூக்கும் ஒரு இண்டெக்ஸ் நம்பர் அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. நமக்கு எப்படி ஒவ்வொரு சாப்டருக்கும் ஒரு சாப்டர் நம்பர்னு இருக்கோ அதே மாதிரி இந்த அரேயில் இருக்க ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்ஸ்க்கும் ஒவ்வொரு டேட்டாவுக்கும் ஒவ்வொரு இண்டெக்ஸ் நம்பர் இருக்கும். ஸோ இந்த இண்டெக்ஸ் நம்பர் வச்சு நம்ம அந்த வேல்யூவை எடுத்துக்கலாம், அசைன் பண்ணிக்கலாம், ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம், மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம். இல்லை அந்த எலிமெண்ட்டை வேணாம் அப்படின்னா அந்த எலிமெண்ட்டை டெலீட் கூட பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுக்காக தான் அந்த இண்டெக்ஸிங் மெத்தட் அப்படின்றது கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த இண்டெக்ஸ் எப்போவுமே ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் 0, அதுதான் வந்து கீழே அந்த டயக்ராமில் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபிகர் 5.1 வந்து பார்த்திங்கன்னா வேல்யூ 1க்கு வந்து எப்போவுமே 0 தான் அசைன் ஆகும். ஸோ ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் 0 டில் நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் -1. இப்போ 5 எலிமெண்ட் இருக்குது அப்படின்னா ஸ்டார்டிங்லேருந்து 0லேருந்து ஆரம்பிக்கிறதுனால கண்டிப்பாக 5 - 1 4 தான் போய் முடியும். ஸோ அதான் வந்து இந்த இண்டெக்ஸ் வேல்யூ. ஸோ அடுத்து வந்து அசோசியேட்டிவ் அரே சின்டாக்ஸ். ஸோ இந்த அசோசியேட்டிவ் அரே சின்டாக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுவும் ஒரு டைப் ஆஃப் அரே தான். ஆனால் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா அரே இண்டெக்ஸுன்னு ஒரு நம்பர் ஒன்று இருந்து 0, 1, 2, 3 அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் இதுக்கு பதிலாக அந்த ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டுக்கும் ஒரு கீ வேல்யூ நீங்களே கொடுத்துக்கலாம். ஸோ அதில் நம்பருக்கு பதிலாக நீங்களே ஒரு கீ வேல்யூ கொடுத்துக்கலாம். அந்த கீ வேல்யூ யூஸ் பண்ணி அந்த எலமெண்ட்டை நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இண்டெக்ஸிங் அரேங்க்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்துக்கலாம். ஸோ டீச்சர் நேம் அரே, மூணு டீச்சர் நேம் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த 3 டீச்சர் நேமையும் வந்து தனித்தனியாக ப்ரிண்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு டீச்சர் நேமை வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா டீச்சர் நேம் 0 அப்படின்னு கொடுத்தா ஃபஸ்ட்டு டீச்சரோட நேம் வந்து ப்ரிண்ட் ஆகும். டீச்சர் நேம் வந்து 1 கொடுத்தீங்க அப்படின்னா கவின் அப்படின்றது ப்ரிண்ட் ஆகும். ஸோ இது மாதிரி நம்பர் யூஸ் பண்ணி அந்த எலமெண்ட்டை ஆக்சஸ் பண்ணுறது தான் வந்து இண்டெக்ஸ்டு அரே. அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா அசோசியேட்டிவ் அரே. அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ ஸ்டூடெண்ட் 1, ஸ்டூடெண்ட் 2, ஸ்டூடெண்ட் 3 அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு அரேயோட எலமெண்ட்டுக்கும் ஒரு ஸ்ட்ரிங்கோ இல்லை ஏதோ ஒரு வார்த்தையோ நீங்களே கொடுத்துக்கலாம். அந்த வார்த்தையை வச்சு நீங்கள் அதோடய வேல்யூவையும் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்கான சின்டாக்ஸ் தான் இங்கே மேலே இருக்குது. ஸோ அரே கீ அப்புறம் ஈக்குவல் டு கொடுத்து ஒரு கிரேட்டர் தென் சிம்பிள்,
அதுக்கப்புறம் வேல்யூ, அப்புறம் கமா, அப்புறம் அடுத்த கீ ஈக்குவல் டு கிரேட்டர் தேன் சிம்பிள், அந்த வேல்யூ கமா, இது மாதிரி நீங்கள் கொடுத்துக்கிட்டே போகலாம். ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா யூ கேன் see that ஸ்டூடெண்ட் 1 அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது 35 அப்படின்றது வேல்யூ. ஸோ ஸ்டூடெண்ட் 2 அப்படின்றது 17 அப்படின்னு வேல்யூ. ஸ்டூடெண்ட் 3 அப்படின்றது 43ன்றது வேல்யூ. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் இப்போ ஸ்டூடெண்ட் 3 அப்படின்ற அந்த வார்த்தையை வச்சு 43 அப்படின்ற அந்த நம்பரை வந்து என்னால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். ஸோ அதான் வந்து அசோசியேட்டிவ் அரே. ஸோ அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட் 1ஓட மார்க், இது எல்லாமே இந்த 3 எலமெண்ட்டுமே ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டோட மார்க்கு. அந்த ஸ்டூடெண்ட் 1 அப்படின்ற அந்த ஸ்டூடெண்ட் 1ஓட மார்க்கை மட்டும் எடுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த வார்த்தையை வந்து கொடுத்தா போதும், அதோட மார்க் வந்து உங்களுக்கு கிடச்சிரும். ஸோ இதே இண்டெக்ஸிங் மெத்தடில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணணும், அரே ஆஃப் 0ன்னு கொடுக்கணும். இல்லை அந்த இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தெரியும். ஸோ டீச்சர் நேம் 1 அப்படின்னு கொடுக்கணும், இல்லை டீச்சர் நேம் 0ன்னு கொடுக்கணும். ஆனால் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மார்க் ஸ்டூடெண்ட் 1 அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட் 1ஓட நேம் வந்து ஸ்டூடெண்ட் 1ஓட மார்க் வந்து உங்களுக்கு கிடச்சிரும். ஸோ அடுத்து வந்து மல்டி டைமென்ஷனல் அரே. ஸோ ஒரே அரேக்குள்ளே இன்னொரு அரே க்ரியேட் பண்ணிங்கன்னா அதான் வந்து மல்டி டைமென்ஷனல் அரே. ஸோ இது வந்து மேட்ரிக்ஸ் மாதிரி தான். நீங்கள் 10th படிச்சிருப்பீங்க, மிட் 10thலையோ இல்லை 11thலையோ கூட படிச்சிருப்பீங்க. மேட்ரிக்ஸ் கால்குலேஷனில் தான் வந்து சிங்கிள் டைமென்ஷன், மல்டி டைமென்ஷன் அப்படின்லாம் இருக்கும். ஸோ அதை மாதிரி நீங்கள் டேட்டாஸ் வந்து கம்ப்யூட்டர்லேயும் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த மல்டி டைமென்ஷனல் அரே வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட் $ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அரே க்ரியேட் பண்ணுறாங்க. அதுக்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு சின்ன அரே, ஒரு 3 அரே க்ரியேட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதான் வந்து மல்டி டைமென்ஷனல் அரே. ஸோ அதை ஒரு எக்ஸாம்பிள் காட்டியிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து நீங்கள் வந்து 2 வேல்யூஸ் கொடுக்கணும். ஏன்னா நீங்கள் எத்தனை அரே யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அத்தனை அரேக்கும் ஒவ்வொரு நம்பர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா அந்த வேல்யூஸை எடுக்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும். அதுக்கு தான் வந்து மோஸ்ட்டாக இது மல்டி டைமென்ஷனல் அரே வந்து இண்டெக்ஸிங் மெத்தடு தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அப்போ தான் நம்ம வந்து கரெக்டாக எல்லாத்தையும் ஞாபகம் வச்சுட்டு நம்ம வந்து எடுக்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும். ஸோ அதுக்குரிய எக்ஸாம்பிள் தான் இது. இதோட இந்த சாப்டர் முடியுது. மீதியெல்லாம் அடுத்த எபிசோடில் பார்ப்போம். தேங்க்யூ.